बोलो पति पावन शिल गुरु महाराज की। श्री श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ की। আমি পূজারী প্রভুকে অনুরোধ করব আপনি ঘন্টাটা এতটা আস্তে বাজাবেন যাতে আপনি শুধু শুনতে পান, নাহলে হরিকথায় বিঘ্ন হয়ে যাবে। একটু আস্তে বাজাবেন, আস্তে, একটু আস্তে। আর সকলে এই দিকে ধ্যান দিন। হরে কৃষ্ণ। ভক্তি প্রমোদাত পরিমোষিত্বা ভক্তি প্রমোদাত পরিমোপাসু ভক্তি প্রমোদাত পুরিং প্রণম্য ভক্তি প্রমোদা লভতে জনবৈ। নমো বিষ্ণুপাদায় कृष्ण पृष्ठाय भूतले मते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वासभानविदेवी दयिताया कृपाधये कृष्ण संबंध विज्ञान नैरे प्रभवे नमः। माधुर जजल प्रेमाधो श्रीपानुगो भक्तिदान गौरो विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीपांगो विरुद्ध अपसिद्धांत धन्तो नमो गौरकृष्णाय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भन सम्बोधे पदाम्बुजरते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमरायते तरभ्यश्च भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्कर्षणकारणतयशायी गर्भोदश च प्रयवधीशयी शेषश्च यशांशकाला नित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदुद्वत्सवि सुन्दराय
तस्मै रसप्रदाय चैतन्य चंद्रो नमो नमस्ते। लावणी स्वरूपाय श्री गौरांगो सुहृदोषते भक्त शक्ति स्वरूपाय श्री गदाधर नमोस्तुते। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मयाज सृज्य तदा दशावतारम् एव द्वैताचार्य ईश्वरः आद्वैतं हरिणाद्वैतम् आचार्य भक्ति संसना भक्तावतारम् ईशनम् तमद्वैताचार्य आश्रये। शिवास पंडितं नौमि गौरांगाप्य पार्षदम् यस्य कृपालवेनापि श्री गौरांग जयतीरति। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमस्ते तुहलग्रामं नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतिकान्त नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी शक्तवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सकल बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। और जोरे बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। शाশুড়ি বৌমা ঝগড়া লাগে কিরম গলা থাকে সেরকম থাকে বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। জোরে জোরে বলুন। सर्वाग्रे श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता भगवान सेवा अधिकार प्रदानकारी गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र सका श्री श्रीमान भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी ठाकुर
শিল গুরুপাদ সতীর্থ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি দৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি গৌরব বৈষ্ণব গোস্বামী মহারাজ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ ভক্তি রক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति हृदय प्रदर गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति कुसुम सुमन गोस्वामी महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज सपार्श सफलिकर नित्यलीला प्रविष्ट श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तथा संप्रदाय सकल সম্প্রদায় পরম্পরা সকল সদস্যবৃন্দ এবং সিদ্ধ ভক্তবৃন্দ সকলের শ্রীপাদ পদ্মে জানাই ধন্যবাদ প্রণাম। সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হন। সভায় উপস্থিত দ্বিদণ্ডীপাদগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, বৈষ্ণবীবৃন্দা, মাতৃমণ্ডলী, সজ্জনবৃন্দ তথা এই কুলার গ্রামবাসী বৃন্দ সকলকে জানান মোর যথাযোগ্য সম্ভাষণ। সকল আমার প্রতি প্রসন্ন। আজ আমরা কুলার গ্রামে মঠ তথা মন্দির, মঠ কথা শব্দটা ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের গোবিন্দ মহারাজ। মঠ মানে হচ্ছে সেখানে একটা পারমার্থিক শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষাকেন্দ্রে আবার ছাত্ররাও থাকবে। কারা ছাত্র? যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তারাই ছাত্র। ভগবানের শিক্ষার শেষ নেই। আমরা সবাই শিক্ষার্থী। সন্ন্যাসী বলুন, ব্রহ্মচারী বলুন, সকলেই গৃহস্থ বলুন, সকলেই আমরা শিক্ষার্থী। শিখতে চাই। কি শিখবে? কিভাবে এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভৌতিক জীবনকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করে, মনকে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে ভগবত ধামে এই জন্মে ফিরে, এই জন্মে। আচ্ছা বলুন, আপনারা এই যে কুলার গ্রামে বাস করেন, গৃহস্থ বলুন, বৃদ্ধ বলুন, বিধবা বলুন, যাই গৃহস্থ প্রবাসিত নেই, প্রবাসী হবে, তো সকলে সুখে আছেন তো? বলুন, সকলে সুখে আছেন তো? বাংলা বলতে পারবেন না? বলুন। তাহলে এখন সুখে থাকবার জন্যই মরতে কেন? সুখের প্রতিমূর্তি হচ্ছে ভগবান। আর ভগবানের মন্দির, যেখানে ভগবানের বিগ্রহ থাকবে, এখানে রাধা মদন মোহন বিগ্রহ থাকবে। কেন? রাধা মদন মোহন বিগ্রহটা সম্বন্ধ স্থাপনের বিগ্রহ। আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে ভগবানের,
সম্বন্ধ হলে তবে আমাদের সেবা হবে, সম্বন্ধ না হলে সেবা হয় না। রাধা মোহন, মদন মোহন এই বিগ্রহ সনাতন দর্শনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বৃন্দাবন। এই জন্য সনাতন দর্শনের বলা হয় সম্বন্ধ তত্ত্বের আচার্য। সেই রাধা মদন মোহন বিগ্রহকে এখানে স্থাপন করার জন্য এবং জগন্নাথ কেন অত্যন্ত দয়ালু। ভজে সর্ববেন শিখিপুচ্ছ, ভজে সর্ববেন শিখিপুচ্ছ, শিরসে শিখিপুচ্ছং গতিতটে দুকুলর নেত্রান্তে সহচর কটাক্ষ নিধতে সদা শত বৃন্দাবন বসতি লীলা পরিচয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পতগামী ভবতু মে। জগন্নাথ দেখবেন বলতে রথারূঢ় গচ্ছেন প্রতিমিলিত ভূদেব পটলই তুতি প্রাদুর্ভাবম প্রতিপদম পারণ সমদয় দয়া সিন্ধুর বন্ধু সকল জগতাম সিন্ধু সমদয় জগন্নাথ স্বামী। Pause. We don't have electricity. Now pause. হরে কৃষ্ণ। তাহলে জগন্নাথের বিঘ্ন কেন? জগন্নাথ রথে চড়ে আসে, রথার গচ্ছন প্রতিমিলিত ভূদেব পটলে তুতি প্রাদুর্ভাবম প্রতিপদম পারণ সমদয় দয়া সিন্ধুর বন্ধু সকল জগতাম সিন্ধু সমদয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পতগামী ভবতু মে। দয়া সিন্ধুর বন্ধু সকল জগতাম সমস্ত জগতে বন্ধু। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পতগামী ভবতু মে। আর ভগবানের দয়া জানি না, ভগবানের দয়া ছাড়া আমরা কখনো উদ্ধার হতে পারবো?
আমরা চাইছি এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভৌতিক জগৎ থেকে চিরতরে ছুটি যায়, এত দুঃখ বারবার আসবে নাকি? চায় নাকি? চিরতরে ছুটি যান তো, যন্ত্রণা সব বারবার আসবে নাকি? চান না তো? এই জন্য জগন্নাথ দেবের কৃপা চাই। সেই জগন্নাথ, যেই গৌর, সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ। বাসুদেব ঘোষ বলছেন। তারপরে আবার জগন্নাথ সম্বন্ধে বলছেন, নবৈ যাচ রাজ্যম নাথ কনক মাণিক্য বিভবম ন রচয়ে হরমন্নম সকল জনকম্মম বরবধ সদা কালে কালে প্রমতপতির গীত চরিত জগন্নাথ স্বামী নেন পদগামী ভবতু। হে ভগবান জগন্নাথ, ঝগড়া যাদের হয় না তো বাড়ি নিয়ে সে ঝগড়া করি, বাড়ির ভিতরে ঝগড়া করি কিনা? কিন্তু 1 ইঞ্চি জমি নিয়ে অন্য আমার ভাগ নিয়ে না, কি করে ঝগড়া করবে না? নবম রাজ্য হে আমার রাজ্য চাই না, নট কনক মানিক ভগবান। আমি কনক মানে আছে টাকা পয়সা, মানিক মানে ভোগা, হিরে সোনা কিচ্ছু চাই না। কি চাই? সদা কালে কালে প্রমথপতি না গীত চরিত। আমি জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনার মহিমা কীর্তন করতে যাই। এই মন্দিরটা হচ্ছে সেই মহিমা কীর্তন। এই জন্য আমরা এখানে রাধা মদন মোহন আর জগন্নাথ, কেন জগন্নাথের প্রতিমূর্তি রাধা মদন মোহন, আর এই ভক্তিকে রক্ষা করার জন্য চাই নৃসিংহ। এতগুলো বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা তো আছে, ভগবানের সেবা না করলে হবে? আমাদের নৃসিংহদেব ভক্তি বিঘ্ন বিনাশন, ভক্ত বিঘ্ন বিনাশন, সর্ব বিঘ্ন বিনাশন কারণ নৃসিংহদেব। সমস্ত ভক্তির বাধা, ভক্তের বাধা, সমস্ত সংসারের বাধা দূর করে দেবে কে? নৃসিংহদেব। সংসারে বাধা আছে কিনা? ভগবানের নাম করতে গেলে স্বামী হয়তো নাম করতে চায়, স্ত্রী বলছে হবে না, করে যাবে। আবার স্ত্রী বলছে নাম করতে যায়, স্বামী বলছে হবে না, হয় না। আর স্বামী স্ত্রী চাইছে যে ছেলেরা মতো হবে না, হয় না। এই বাধা রক্ষাকর্তাকে সমস্ত বাধা নৃসিংহদেব। গ্রামে অনেক কিছু এখানে হয়, এই জন্য মন্দির করা, মন্দিরের মধ্যে মঠ স্থাপন করা। শুধু মন্দির হলে ঠাকুর মূল অবস্থা থাকে, মঠ হলে ঠাকুর তার শুদ্ধ ভক্তের জিহ্বা দিয়ে আমাদের দ্রব্য গ্রহণ করে। ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সেটা বলে দেয়, এটা ভালো এটা মন্দ। শুদ্ধ ভক্ত যেখানে থাকেন সেই স্থানে আমরা সবাই ছাত্র। তাই এখানে আজকে দেখুন ভিত্তি স্থাপন আছে। অনন্তনাগ শিবের গুরু, শিব ঠাকুর দেখেছেন তো? শিব ঠাকুর দেখেছেন তো? গলায় কি থাকে? গলায় কি থাকে বলো না? সাক্ষী সাবরা অনন্তনাগ। কেন? শিবের গুরুকে গলায় জড়িয়ে রাখে। আমরাও
এই কুলার গ্রামে যেসব ভক্ত ভগবানের সেবা ব্রতী হয়ে মহাপ্রভু চরণাশ্রয় করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য তাদের গুরুকে সেবা করার জন্য গুরু চরণ গুরু কৃষ্ণ, রাধা মদন মোহন কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণ, সেই গুরুকে সেবা করা দরকার কি নেই? না দরকার নেই বলুন। শিব সর্বক্ষণ তার গুরুকে রেখে দিতেন গলাতে, আমাদেরও এই মন্দিরটাকে গলাতেই রাখা। শুধু কথা কথা হবে না, কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে। এই আমাদের যে মন্দির হচ্ছে, এটা আমাদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য হচ্ছে, ভৌতিক কল্যাণ নাও হতে পারে। পারমার্থিক কল্যাণ, এখানে হরিনাম হবে, এখানে বৈষ্ণব সেবা হবে, হরিনাম হবে, বৈষ্ণব সেবা। যেমন আমাদের চৈতন্য চৈতন্য ভালো করে বলেছেন যে সকল সাধন শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ, কি পঞ্চাঙ্গ? সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধা সেবন, আর মথুরাবাস শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধা সেবন। সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধা সেবন, এই পাঁচটা এখানে হবে। সকল সাধনা শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেমা জন্মা, এই পাঁচের অল্প সময়। আমি বললাম কি এখানে যারা থাকবে, সে গৃহস্থ হোক আর মঠবাসী হোক, সবাই সাধু। এখানে আসলে যে সাধু সঙ্গ হবে কিনা বলো? হবে। সাধু সঙ্গ হয়ে গেল। এখানে আসলে নাম স্মৃতি হবে কিনা? নাম তো করে নাকি? নাম কীর্তন হবে। তারপরে বলছে মথুরাবাস। মথুরা মানে মথুরা নগরী থেকে বাস করে। মাথুর মানে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের নিকটে বাস, তাকে বলে মথুরাবাস। এখানে কৃষ্ণ বিঘ্ন থাকবে। এখানে আসলে যদি থাকেন, এখানে কোথায় বাস হলো? তাহলে বলো কোথায় বাস হলো? মথুরাবাস। তারপরে কি বলছে? শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধা সেবন। এখানে মূর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করার জন্যই এখানে মঠ মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। মঠের মধ্যে মন্দির হচ্ছে। যে যা পারেন, কেউ ঝাড়ু দেবেন, সেটাও শ্রদ্ধা করবেন, ভগবানের সেবা করবেন। কেউ রান্না করবেন, সেটাও ভগবানের আদরের সে রান্না করবেন, ভগবান গ্রহণ করবেন। ভাববেন না ভগবানের পেট কাঁদছে, আমরা রান্না না করলে খাওয়া হবে না। ভগবান সেই জিনিসটাই নেয় যখন ভগবানের সেবাটা আমরা আদরের সহিত করতে পারি। আদরের সহিত করলে ভগবান গ্রহণ করবেন, আর ভগবান আমাদের সেবা গ্রহণ করলে তাহলে আমাদের চির আনন্দ। ভগবান চির আনন্দ, নিত্য আনন্দময়, আনন্দময়, আনন্দী। আনন্দী সেবা করলে কি হয়? আনন্দ হয় কিনা? হ্যাঁ, বলুন না। ভগবানের সেবা করবেন, ঝাড়ু দিতে পারবেন, রান্না করতে পারবেন, পূজা করতে পারবেন, বৈষ্ণবদের আপ্যায়ন করতে পারবেন, সংকীর্তন করতে পারবেন, এত সব
ভাগবত পাঠ শুনবেন, নিজেই ভাগবত জানলে ভাগবত করবেন, এত সেবা। মথুরাবাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধা সেবা। ভগবান সন্তুষ্ট হন। আমরা লোক এলেই হরিকথা করবো, লোক না হলে বলবো না। ভগবান আছেন, ভগবান শুনবেন। এই যে ধান আছে না, ধান টানগুলো এরাও তো জীব। হরিকথা হরিনাম করলে এই জীবনের উদ্ধার হয়। এরা বলতে পারে না, মানে পোকামাকড় আছে, তারাও উদ্ধার আপনার এই নামের প্রভাব। মথুরাবাস শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধা সেবা হলো। পাঁচটা হলো কি না? পাঁচটা হলে কি হবে? সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চম, এই পাঁচটা অঙ্গ সকলের শ্রেষ্ঠ, সাধনা শ্রেষ্ঠ বললে কি হয়? যে কৃষ্ণ প্রেমা জন্মায় পাঁচের অল্প সময়। কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়, যে প্রেম লাভ হলে ভগবানের কাছে যেতে পারে। ভগবানের সেবা, ভগবান ধামে গিয়ে করার অধিকার তখনই মিলবে যখন প্রেম হবে। প্রেম তখনই হয় যখন ঝগড়া করার প্রবৃত্তি চলে যায়। ঝগড়া করার প্রবৃত্তি আছে নাকি? বলুন হ্যাঁ কিনা বলুন, বলুন হ্যাঁ কিনা বলুন। না ভালো, কে বলুন না বলুন, হাত তুলে কে না বলুন। দেখুন, ঝগড়া করার প্রবৃত্তি যদি থাকে তাহলে ভগবানের প্রেম এখন আসে না। কেন? প্রত্যেকটা জীব ভগবানের অনুচিত অংশ। প্রেম হলে আমাদের চোখে দর্শন হবে। প্রতিটা জীব তারা ভগবানের ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র অংশ, অনুচিত অংশ। তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলে, তাদের দুঃখমূলক কথা বললে তখন ভগবানের দুঃখ হয়। আর তাদের সেবা করলে ভগবানের সুখ হয়। সবচেয়ে উত্তম সেবা হরিনাম আর মহাপ্রসাদ। এই গ্রামে যদি হরিনাম করি আর সকলকে মহাপ্রসাদ দ্বারা পুষ্ট করি, তাহলে জগতের এই গ্রামের লোকগুলো মঙ্গল হবে কিনা বলতো? হবে তো করবেন তো, আপনারা আসবেন তো? বুঝলেন, এখানে আসবেন। আজকে অনন্তদেবকে স্থাপন করা হচ্ছে। জনকদেব থেকে সংকর্ষণের বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চার কায়ব্য। ভগবান কৃষ্ণের কায়ব্য, কায় মানে শরীর, ভুব মানে বিস্তার, শরীরের চারটি বিস্তার। আর সংকর্ষণ তার সেবার জন্য, ভগবানের সেবার জন্য। মূল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তার শরীরকে 5 ভাগ করলেন। একটা তো কর্ণদাক্ষের মহাবিষ্ণু, গর্ভদাক্ষের মহাবিষ্ণু, শিরদাক্ষের মহাবিষ্ণু, মহাসংকর্ষণ আর শেষ ভগবান পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। জন্য মন্দিরকে ধারণ করবেন কে? কি করতে পারে? শেষ ভগবান। এই জন্য আজকে সেই বলরাম মূল সংকর্ষণ বলরাম, তারই কায়ব্য স্বরূপ অনন্ত শেষের পূজা করে ভিত্তি স্থাপন হলো। এবং আপনাদের উৎসাহতে এই মন্দির তৈরি হবে, ধীরে তৈরি হবে। আশা করি ক্রমান্বয়ে আগামী বৎসরই হয়তো মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। ভগবান যারা সেবা নেবেন কিভাবে হবে কেউ হবে। যখন শুরু যখন হয়েছে এর সেবা প্রতিষ্ঠা হয়নি। আপনারা সকলে আসবেন,
আর রাধা মদন মোহন, নৃসিংহদেব, জগন্নাথ। আর প্রতি জগন্নাথ রথযাত্রা রথ হবে এখানে। জগন্নাথ পুরীতে রথযাত্রা অনেকে যেতে পারে না, যারা যেতে পারে না রথের দিনেই রথ করতে হয়। আমরা অন্যান্য দিনে রথ করবো না, রথের দিনেই রথ করে রথ টানা হয়। তাই এই আমার ছোট্ট কথার দ্বারা উদ্দেশ্য বলে দিলাম। এখন আপনারা হিন্দুদের হরিকথা শুনুন আর হৃদয়তে মন্দির স্থাপন করুন। হৃদয়তে মন্দির স্থাপন করুন, তাহলে আমাদের মঠ চলবে। আমাদের মঠ বসে থাকবে আর চলবে। আপনারা যেখানে যাবেন সেখানে হরিকথাই হবে। হৃদয়তে মন্দির স্থাপন করুন, ভগবানকে স্থাপন করুন। মানে হৃদয়ের ময়লাকে তাড়িয়ে, হৃদয়ের ময়লাকে তাড়ানোর উপায় কি? হরিনাম করুন। এই স্থানে আমার গুরুদেবের মুখোচ্চারিত জপ সংরক্ষণ চলবে। যত জায়গায় গোপীনাথ গৌরীমঠ হবে আর হয়েছে সব জায়গাতে আমার গুরুদেবের গলাতে মুখে উচ্চারিত হরিনাম জপ সর্বক্ষণ চলা দরকার। তবে তার কৃপা পাওয়া যাবে। তাদের কৃপা আমাদের হৃদয় ময়লা দূর হবে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা যাতে না থাকে, থাকলেই ঝগড়া হয়। ঝগড়া করো কিনা? এই জন্য জগন্নাথ শ্লোকটা বললাম, নবৈ যাচে রাজ্যং নাচ কনক মাণিক্য বিভবম নাচে রম্যং সকল জন কম্মং বরবদম সদা কালে কালে প্রমোদপতিনা গীত চরিত জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে। এই আদর্শে আমাদের সকলকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কি আদর্শ? আমি রাজ্য চাই না, জমি চাই না, জয়দার চাই না, বাড়ি চাই না। হে ভগবান, আমি কি চাই? আমি সদা সর্বদা জন্মে জন্মে আপনার সেবা করতে চাই। এই ভাব নিয়ে যদি আমরা শরীর ত্যাগ করতে পারি, ভগবত ধামে গিয়ে, যে ধাম নিত্য আনন্দময়, নিত্য শান্তিময়, চির প্রেমময় ধাম, সেখানে ঝগড়া নেই, সেখানে দুঃখ নেই, শুধু আছে আনন্দ, আনন্দ, প্রেম, প্রেম, শান্তি, শান্তি। এই প্রেম, আনন্দ, শান্তির জন্য এই মন্দির আরম্ভ হচ্ছে। এখানে ভক্তরা থাকবেন, সেবা ভাব নিয়ে থাকবেন, ঝগড়া নিয়ে। এই জন্য আমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, মন্দিরের সফলতা তখনই আসবে যখন আপনারা আসবেন ভক্তি ভাব, ঝগড়া ভাববে না, ঝগড়া করার জন্য না, ভক্তি ভাব নিয়ে। ভক্তির কথা বলেছেন আনুকূল্যেনা কৃষ্ণানুশীলনম। এখানে মঙ্গলারতি হবে, আসবেন মঙ্গলার সকালে। এখানে বৈষ্ণব সভা হবে, আসবেন বৈষ্ণব সেবা করার জন্য। এখানে ভগবানের পূজা হবে, আসবেন। সন্ধ্যারতি হবে, আসবেন। ভগবানের রান্না করবেন, সব অনুকূল্যেন কৃষ্ণ, সব অনুকূল। হরিনাম হবে, যোগদান করবেন, সব কৃষ্ণের অনুকূল। ঝগড়া প্রতিকূল।
সেজন্য আমরা সকলের কাছে অনুরোধ, আজকে এই মহান প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণ গোপাল প্রভু মহান মানে ইচ্ছাটা রূপদান করার জন্য আপনাদের সকলের সহায়তা করুন। কৃষ্ণ গোপাল প্রভু এই মহান প্রচেষ্টাকে সত্যি করে রূপদান করার জন্য আপনাদের সকলের সহায়তা লাগবে। কাঠবিড়ালি দেখবেন তো, কাঠবিড়ালি রামচন্দ্র সেতু বন্ধন করছে, লঙ্কায় যাবেন সব বানর সেনাকে নিয়ে। বানর সেনারা বড় বড় পাথর নিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলছেন, বলে জয় শ্রী রাম, পাথর জলে ভাসছে। আর কাঠবিড়ালি সমুদ্রের জলে জায়গা ভিজিয়ে বালিতে লটপট খেয়ে যতগুলো বালি বয়ে নিয়ে আসছে, বালি বয়ে নিয়ে আসছে, বীজের উপরে পাথর ভাসছে, তোর উপর গাটা ঝেড়ে বালি দিচ্ছে। রামচন্দ্র থেকে সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। দেখুন আমার বাংলা ভারতবর্ষের কাঠবিড়ালি পিঠেতে রামচন্দ্রের আমলের ছাপ হয়েছে। ভারতবর্ষ পেরিয়ে গেলে কিন্তু কাঠবিড়ালি আছে, ওখানে ভারতবর্ষের মতো সে রামচন্দ্রের হাতে আঁকা ছবি আনতে। তা আমরা যদি কাঠবিড়ালি হয়ে ওঠে সহায়তা করি, সেই সেবা ভগবান নেবেন। হয়তো সব অনেকের অর্থ নেই, শরীর দিয়ে করুন, মন দিয়ে করুন, কায় মন বাক্যে 3 ভাগে ভগবানের সেবা। মন্দিরের জন্য মন্দিরটা কৃষ্ণ গোপাল প্রভুর নয়, মন্দিরটা রাধা মাধবের নয়, মন্দিরটা জগন্নাথ দেবের, আর মন্দিরটা নৃসিংহদেব। আর মন্দিরের সেবা তত্ত্বাবধানে চলবে। জানি না গোপীনাথ দুর্গমঠ কি কৃষ্ণগড় নিজের আগে জানি না, গোপীনাথ দুর্গমঠ তত্ত্বাবধানে চলবেন। সকলে আসবেন, প্রতিদিন পাঠ হবে এখানে। সকলে যা আমার কথা এখানে সমাপ্ত করলাম। আপনারা হয়তো ক্ষুধার্ত, এখানে বক্তা অনেক আছে, আমাদের গোবিন্দ মহারাজ বক্তৃতা করবেন। এখন হরিনাম করতে হবে, সকলে হরিনাম করুন। আর প্রসাদ হবে, সকলে প্রসাদ পেয়ে যাবেন। কৃষ্ণ बोलो पावन गुरु महाराज की। परिव्राजकाचार्य विष्णुपाद स्वामी अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति विबुध वेदांत स्वामी गुरुदेव महाराज की। আজ থেকে এই স্থানটি গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে পরিণত হলো। আর আপনারা সকলে সহযোগিতা করবেন। এখন শিল গুরুদেব এখান থেকে প্রস্থান করবেন, কেউ সঙ্গে যাবেন না, এখানে থাকবেন। এখানে এখন হরিনাম সংকীর্তন হবে, তারপরে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। আমি অনুরোধ করছি, এখানে ব্রাজিল থেকে কিছু ভক্ত এসছেন, ওনারা এখন হরিনাম করবেন। Todos os devotos estrangeiros to come here in the stage, all Western devotees to come here in the stage, please. Now, devotos brasileiros, Russian devotees, please all come. এখানে সমস্ত বিদেশি ভক্তরা আসবেন এবং ওরা হরিনাম সংকীর্তন করবেন, আপনারা ওনাদেরকে সহযোগিতা করবেন, তারপরে মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হবে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare